clay. It's clay. Clay means चिकणमाती. Clay means चिकणमाती. Clay can be molded into almost any shape. Clay can be molded into almost any shape. चिकणमाती जवळजवळ कोणत्याही आकारात तयार केली जाऊ शकते. Clay means चिकणमाती. Next, clean. It's clean. Clean means स्वच्छ. Clean means स्वच्छ. The entire house was beautifully clean. The entire house was beautifully clean. संपूर्ण घर सुंदर स्वच्छ होते. Clean means स्वच्छ. Next, clear. It's clear. Clear means स्पष्ट, स्वच्छ, आवराआवरी किंवा साफ करणे. Clear means स्पष्ट, स्वच्छ, आवराआवरी करणे किंवा साफ करणे. म्हणजे पाहायला, ऐकायला, समजायला सोपा आणि सुस्पष्ट means clear. His voice was very clear on the phone. His voice was very clear on the phone. फोनवर त्याचा आवाज अगदी स्पष्ट होता. May I clear the plates off the table? May I clear the plates off the table? मी टेबलावरील प्लेट्स साफ करू शकतो का? Clear means स्पष्ट, स्वच्छ किंवा आवराआवरी किंवा साफ करणे means clear. Next word, clearly. It's clearly. Clearly means स्पष्टपणे. Clearly means स्पष्टपणे. It was so foggy that we could not see the road clearly. It was so foggy that we could not see the road clearly. इतकं धुकं होतं की आम्हाला रस्ता स्पष्ट दिसत नव्हता. Clearly means स्पष्टपणे. Next, clerk. It's clerk. Clerk means कारकून, लिपिक, लेखनिक. Clerk means कारकून, लिपिक, लेखनिक. कचेरीत किंवा कोर्टात वगैरे लेखणीचे नोंदी ठेवायचे काम करणारा माणूस means clerk. I have never seen such a polite clerk. I have never seen such a polite clerk. इतका सभ्य कारकून मी कधीच पाहिला नाही. Clerk means कारकून, लिपिक, लेखनिक. Clever. It's clever. Clever means हुशार, बुद्धिमान. Clever means हुशार, बुद्धिमान किंवा चाणाक्ष, चलाक, अगदी चतुर means clever. He is not very clever at math. He is not very clever at math. तो गणितात फार हुशार नाही. Clever means हुशार, बुद्धिमान. Next, click. It's click. Click means क्लिक करणे. Click means क्लिक करणे. To open a file, click on the menu. To open a file, click on the menu. फाईल उघडण्यासाठी मेनूवर क्लिक करा. Click means क्लिक करणे. Client. It's client. Client means गिऱ्हाईक किंवा अशील. Client means गिऱ्हाईक किंवा अशील. The lawyer proved the innocence of his client. The lawyer proved the innocence of his client. वकिलाने आपल्या अशिलाचे निर्दोषत्व सिद्ध केले. Client means गिऱ्हाईक किंवा अशील. Next, climate. It's climate. Climate means हवामान. Climate means हवामान. The climate is cold today. The climate is cold today. आज वातावरण थंड आहे. Climate means हवामान. Next, climb. It's climb. Climb means चढणे. Climb means चढणे. याच्यामध्ये बी काय आहे? सायलेंट लेटर आहे. It pronounced climb. Climb. Climb means चढणे. Don't climb a tree. Don't climb a tree. झाडावर चढू नका. Climb means चढणे. Next, clinic. It's clinic. Clinic means चिकित्सालय किंवा clinic. His clinic is near the station. His clinic is near the station. त्यांचे क्लिनिक स्टेशन जवळ आहे. Clinic means चिकित्सालय किंवा clinic. Next, clip. It's clip. Clip means
चिमटा चाप. Clip means चिमटा चाप. She put a clip in her hair. She put a clip in her hair. तिने केसात क्लिप लावली. Clip means चिमटा चाप. Next, clock. It's clock. Clock means घड्याळ. Clock means घड्याळ. The clock is 5 minutes behind. The clock is 5 minutes behind. घड्याळ 5 मिनिटे मागे आहे. The clock is 5 minutes behind. Clock means घड्याळ. Next, close. It's close. Close means बंद करणे, बंद होणे, मिटणे, जवळ किंवा जवळचा. Close means बंद करणे, बंद होणे, मिटणे, जवळ किंवा जवळचा. आता सेंटेन्स बघा. What time do the shops close? What time do the shops close? दुकाने किती वाजता बंद होतात? Don't go too close to that dog. Don't get too close to that dog. त्या कुत्र्याच्या जास्त जवळ जाऊ नका. Close means बंद करणे, बंद होणे, मिटणे, जवळ किंवा जवळचा. Next, closely. It's closely. Closely means जवळून बारकाईने. Closely means जवळून बारकाईने. Both ideas are very closely related. Both ideas are very closely related. दोन्ही कल्पनांचा खूप जवळचा संबंध आहे. Closely means जवळून बारकाईने. Next, closet. It's closet. Closet means कपाट. Closet means कपाट. I want to clean out my closet. I want to clean out my closet. मला माझी कपाट साफ करायची आहे. Closet means कपाट. Next, cloth. It's cloth. Cloth means कापड. Cloth means कापड. म्हणजे कपडे, पडदे वगैरे बनवण्यासाठी जो एक कपडा वापरतात ते लोकर, कापूस वगैरेंपासून जो बनवलेला कपडा असतो किंवा एक वस्त्र असतं त्याला काय बोलतात? क्लॉथ. क्लॉथ मीन्स कापड. Lay the cloth flat on the table. Lay the cloth flat on the table. टेबलावर कापड सपाट ठेवा. Cloth means कापड. Next, clothes. It's clothes. Clothes means कपडे. Clothes means कपडे. She usually wears casual clothes. She usually wears casual clothes. ती सहसा कॅज्युअल कपडे घालते. Clothes means कपडे. Next, clothing. It's clothing. Clothing means सुद्धा कपडे, पण विशिष्ट प्रकारचे कपडे एखाद्या खास समारंभासाठी शिवले जातात असे कपडे means clothing. They need warm clothing for the winter. They need warm clothing for the winter. त्यांना हिवाळ्यासाठी उबदार कपड्यांची गरज आहे. Clothing means कपडे. Next, cloud. It's cloud. Cloud means ढग. Cloud means ढग. The sun disappeared behind the clouds. The sun disappeared behind the clouds. सूर्य ढगांच्या मागे दिसेनासा झाला. Cloud means ढग. Next, cloudy. It's cloudy. Cloudy means ढगाळ. Cloudy means ढगाळ. It is cloudy outside. It is cloudy outside. बाहेर ढगाळ वातावरण आहे. Cloudy means ढगाळ. Clove. It's clove. Clove means लवंग. Clove means लवंग. Clove is a spice. Clove is a spice. लवंग एक मसाला आहे. Clove means लवंग. Next, clown. It's clown. Clown means विदूषक. Clown means विदूषक. He is a clown. He is a clown. तो विदूषक आहे.
Clown means विदूषक. Next, club. Club means मंडळ. Club means मंडळ. I recently joined a local tennis club. I recently joined a local tennis club. मी अलीकडेच एका स्थानिक टेनिस क्लबमध्ये सामील झालो. Club means मंडळ. Next, clue. It's clue. Clue means सुगावा, धागा, दोरा किंवा मागमूस. Clue means सुगावा, धागा, दोरा किंवा मागमूस. म्हणजे काय तर एखादी समस्या किंवा एखादा गुन्हा प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला उपयोगी पडणारी माहिती म्हणजे क्लू. The police have got an important clue. The police have got an important clue. पोलिसांना एक महत्त्वाचा सुगावा लागला आहे. क्लू मीन्स सुगावा, धागा, दोरा किंवा मागमूस. नेक्स्ट, क्लच. इट्स क्लच. क्लच मीन्स घट्ट पकडणे किंवा क्लच. क्लच मीन्स घट्ट पकडणे किंवा क्लच. तर घट्ट पकडणे म्हणजे वेदनेने किंवा भीतीने किंवा उत्कंठेने एखादी गोष्ट घट्ट आवळून धरणे मीन्स क्लच किंवा क्लच म्हणजे गाडीचा क्लच. पुट युअर फूट ऑन द क्लच. पुट युअर फूट ऑन द क्लच. तुझा पाय क्लचवर ठेव. नेक्स्ट सेंटेन्स, ही क्लच्ड हिज मदर्स हँड इन फिअर. ही क्लच्ड हिज मदर्स हँड इन फिअर. त्याने घाबरून आईचा हात धरला. क्लच मीन्स घट्ट पकडणे, क्लच. नेक्स्ट, कोच. इट्स कोच. कोच मीन्स प्रशिक्षक किंवा प्रशिक्षण देणे. कोच मीन्स प्रशिक्षक किंवा प्रशिक्षण देणे. म्हणजे क्रीडा स्पर्धेसाठी उत्तीर्ण होण्यासाठी एखाद्याला शिक्षण देणे म्हणजे प्रशिक्षण देणे. शी इज अ टेनिस कोच. शी इज अ टेनिस कोच. ती टेनिस प्रशिक्षक आहे. शी कोचेस स्टुडंट्स इन टेनिस. शी कोचेस स्टुडंट्स इन टेनिस. ती विद्यार्थ्यांना टेनिसचे प्रशिक्षण देते. कोच मीन्स प्रशिक्षक किंवा प्रशिक्षण देणे. नेक्स्ट, कोल. इट्स कोल. कोल मीन्स कोळसा किंवा दगडी कोळसा. कोल मीन्स कोळसा, दगडी कोळसा म्हणजे जमिनीखाली असणारा आणि जमिनीतून खणून काढलेला एक खनिज पदार्थ मीन्स कोल. दे बर्न्ड कोल टू हीट द रूम. दे बर्न्ड कोल टू हीट द रूम. खोली गरम करण्यासाठी त्यांनी कोळसा जाळला. कोल मीन्स कोळसा, दगडी कोळसा. नेक्स्ट, कोस्ट. इट्स कोस्ट. कोस्ट मीन्स समुद्रकिनारा. कोस्ट मीन्स समुद्रकिनारा. वी वॉक्ड अलॉंग द कोस्ट फॉर 5 miles. वी वॉक्ड अलॉंग द कोस्ट फॉर 5 miles. आम्ही किनाऱ्यावर किंवा आम्ही समुद्रकिनाऱ्यावर 5 मैल चाललो. कोस्ट मीन्स समुद्रकिनारा. नेक्स्ट, कोट. इट्स कोट. कोट मीन्स कोट. पुट ऑन युअर कोट, इट्स कोल्ड आउटसाइड. पुट ऑन युअर कोट, इट्स कोल्ड आउटसाइड. तुमचा कोट घाला, बाहेर थंडी आहे. कोट मीन्स कोट. नेक्स्ट, कॉबलर. इट्स कॉबलर. कॉबलर मीन्स चांभार. कॉबलर मीन्स चांभार. ही इज अ कॉबलर. इट्स ही इज अ कॉबलर. कॉबलर मीन्स चांभार. तो चांभार आहे. नेक्स्ट, कोब्रा. इट्स कोब्रा. कोब्रा मीन्स नाग. कोब्रा मीन्स नाग. द कोब्रा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट स्नेक्स. द कोब्रा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट स्नेक्स. कोब्रा हा जगातील सर्वात प्राणघातक सापांपैकी एक आहे. कोब्रा मीन्स नाग. नेक्स्ट, कॉबवेब. इट्स कॉबवेब. कॉबवेब मीन्स कोळ्याचे जाळे. कॉबवेब मीन्स कोळ्याचे जाळे. द फर्निचर वॉज कव्हर्ड विथ डस्ट अँड कॉबवेब्स. द फर्निचर वॉज कव्हर्ड विथ डस्ट अँड कॉबवेब्स. फर्निचर धूळ आणि जाळीने झाकलेले होते. कॉबवेब मीन्स कोळ्याचे जाळे. नेक्स्ट, कॉक. इट्स कॉक. कॉक मीन्स कोंबडा. कॉक मीन्स कोंबडा.
द कॉक स्टार्टेड क्रोविंग. द कॉक स्टार्टेड क्रोईंग. कोंबडा आरवायला लागला. कॉक मीन्स कोंबडा. नेक्स्ट कॉकरोच. इट्स कॉकरोच. कॉकरोच मीन्स झुरळ. कॉकरोच मीन्स झुरळ. शी इज अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस. शी इज अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस. तिला झुरळांची भीती वाटते. कॉकरोच मीन्स झुरळ. नेक्स्ट कोकोनट. इट्स कोकोनट. कोकोनट मीन्स नारळ. कोकोनट मीन्स नारळ. I bought a coconut in the market. I bought a coconut in the market. मी बाजारात नारळ विकत घेतला. कोकोनट मीन्स नारळ. नेक्स्ट कोड. इट्स कोड. कोड मीन्स गुप्तलिपी, सांकेतिक भाषा. कोड मीन्स गुप्तलिपी, सांकेतिक भाषा. म्हणजे एखादी गोष्ट ओळखण्यासाठी वापरलेली अक्षरे, अंक यांचा संच म्हणजे संकेतावली म्हणजे कोड. किंवा खरी अक्षरे, खरे शब्द यांच्या जागी माहिती किंवा संदेश गुप्त ठेवण्यासाठी काही अंक किंवा काही वेगळी अक्षरे वापरली जातात. त्यांना काय बोलतात की गुप्तलिपी किंवा सांकेतिक भाषा म्हणजे कोड. द मेसेज वॉज रिटन इन कोड. द मेसेज वॉज रिटन इन कोड. संदेश सांकेतिक भाषेत लिहिला होता. कोड मीन्स गुप्तलिपी, सांकेतिक भाषा. नेक्स्ट कॉफी. इट्स कॉफी. कॉफी मीन्स कॉफी. ही मेड अस सम कॉफी. ही मेड अस सम कॉफी. त्याने आमच्यासाठी कॉफी बनवली. कॉफी मीन्स कॉफी. नेक्स्ट कॉफिन. इट्स कॉफिन. कॉफिन मीन्स शवपेटी. कॉफिन मीन्स शवपेटी म्हणजे प्रेत पुरण्यासाठी किंवा जाळण्यासाठी वापरायची पेटी म्हणजे शवपेटी. द कॉफिन वॉज रॅप्ड इन द क्लीन क्लोथ. द कॉफिन वॉज रॅप्ड इन द क्लीन क्लोथ. शवपेटी स्वच्छ कपड्यात गुंडाळलेली होती. कॉफिन मीन्स शवपेटी.